عید قرباں پر فلاحی اداروں کے رضاکار بھی ڈیوٹی پر مامور دکھائی دیے ہیں۔ چھیپا فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں موجود رضاکار بھی کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ بات کریں گے شاہ زیب حسین سے۔ شاہ زیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ایسے ہی فلاحی ادارے کے رضاکار وہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عید کے دن اور اس موقع پر جب فلاحی اداروں کے جو رضاکار ہیں وہ کس طریقے سے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، میں آپ سے ملاقات کراتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں چھیپا فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹر میں۔ اور اس طریقے سے جب عید کا کوئی دن آتا ہے یا کوئی خاص دن ہو تو آپ لوگ چھٹی کرنے کے بجائے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج عید کا روز ہے جناب، یہی کہنا چاہیں گے کہ خدمت کے کام میں ہر وقت کسی بھی وقت کے لیے مصروف ہم رہیں گے۔ چھیپا صاحب کے ساتھ ہیں اور اپنا چھیپا ویلفیئر کے حوالے سے جو خدمت کا جس کام پر ہمیں مامور کیا جائے گا اس کے لیے بھی نا بالکل ریڈی اور ہر وقت تیار ہیں۔ کسی بھی نوعیت کا کام ہو، ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں، کسی بھی نوعیت کا۔ ویسے تو ہمارا اصل کام جو ہے ایمبولینس کو ڈرائیو کرنا، پیشنٹ اٹھانا، حادثات جو ہوتے ہیں ان کو اٹھانا اور دیگر جو دوسرے عمل ہیں ان پر عمل کرنا، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ چھٹی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ جذبہ خدمت کا ہے دل کے اندر تو چھٹی کی طرف توجہ نہیں دیتے، کام کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ جی بالکل، کوئی حادثہ رونما ہو جائے یا کوئی بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہو جائے تو ایک کال پر سب سے پہلے پہنچنے والے یہی رضاکار ہوتے ہیں جو اس وقت ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ خوشیاں تو سبھی مناتے ہیں، یہ بھی اپنی خوشیاں اپنے دفاتر، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، ان کو وقت پر کھانا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دیگر لوازمات کے ساتھ ان کی عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں اس میں شامل جو اس ادارے کے جو افسران ہیں وہ ان کے ساتھ۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی پولیس کے اہلکار عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے عید کے دوسرے روز بھی ڈیوٹی سر انجام دیتے نظر آئے ہیں۔ کرنگی صنعتی ایریا پولیس کے اہلکار سنیپ چیکنگ کے ساتھ شہریوں کو حادثات سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مزید بات کریں گے کامران منہاس سے۔ جی کامران۔ عید کا دوسرا روز ہے اور کراچی پولیس کے اہلکار جو ہے شہر بھر میں عوام کے تحفظ کے لیے جو ہے متحرک نظر آتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں چمڑا چورنگی انڈسٹریل ایریا میں، جہاں پر کرنگی صنعتی ایریا پولیس کے اہلکار جو ہے کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ سنیپ چیکنگ بھی کی جا رہی ہے، گشت بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ عوام کو حادثات سے بچانے کے لیے جو ہے یہاں پر آئل جو گر جاتا ہے اس کو بھی جو ہے ختم کرنے کے لیے مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ پولیس آفیسر بھی موجود ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ سر مجھے بتائیے گا کائنڈلی آپ یہ کیا کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ عید کا دوسرا روز ہے، عوام کی حفاظت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر یہاں ہم لوگ چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں سنیپ چیکنگ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ متحرک علاقہ ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا، تھانہ شریف آباد، اور یہاں اکثر گاڑیوں سے آئل اور ڈیزل وغیرہ گر جاتا ہے جن سے بائک والوں کے حادثات ہوتے ہیں، لیڈیز گر جاتی ہے، جینٹس گر جاتے ہیں۔ اس حادثے سے بچانے کے لیے میں نے اپنے جوانوں کو سڑک پر مٹی ڈلوائی تاکہ کوئی بھی حادثہ نہ ہو سکے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ عوام کے جان و مال کی تحفظ کرنا، ان کی حفاظت۔ عید کا دوسرا روز ہے، گھر والوں سے دور ہیں، افسران کی کیا ہدایت ہے اس حوالے سے آپ؟ سر ہمیں فخر ہے کہ اگر ہمارے جان و مال اور عوام کی جان و مال کی اگر ہم حفاظت کر سکیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے۔ ہماری عید تو عوام کے ساتھ ہے، عوام ہے تو ہم ہیں۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جذبہ جو ہے لائق تحسین ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری عید عوام کے ساتھ ہے، اگر ہم عوام کی حفاظت کر لیتے ہیں تو وہی ہماری عید ہے۔ تو کراچی پولیس کے جو اہلکار ہیں اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور میں کراچی مرتضی وہاب عید کے دوسرے روز بھی شہر کے مختلف مقامات کے دورے پر نکل گئے ہیں۔ اس بار وہ پروٹوکول ناگاڑی مرتضی وہاب نے ایک موٹر سائیکل کی سواری، بائک پر بیٹھ کر لیاری میں صفائی ستھرائی کے کام کا جائزہ بھی لیا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ وداؤٹ پروٹوکول ناگاڑی مرتضی وہاب نے موٹر سائیکل کی سواری کرتے ہوئے شہر کا جائزہ لیا ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب اپڈیٹ کیجیے گا دورے کے حوالے سے۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہے عید کے دوسرے روز بھی شہر کے مختلف علاقوں کے دورے پر نکل گئے ہیں۔ ان کی جانب سے ماڑی پور روڈ کے بعد جو ہے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے لیاری کا دورہ کیا گیا ہے۔ دونوں علاقوں میں جو ہے ان کی جانب سے جو ہے صفائی ستھرائی کے کام کا جائزہ لیا گیا ہے۔
और वो काफी तवज्जो का भी मरकज बने रहे जब उनकी जानिब से लियारी में जो है मोटरसाइकिल पर बैठकर आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजाम का जायजा लिया गया है। मेयर कराची के हमरा जो है लियारी टाउन के चेयरमैन नासिर करीम, KMC के फोकल पर्सन कलमुल्ला वकासी, पीपल्स पार्टी जुनूबी के सदर जो है खलील होती मौजूद थे। उनकी जानिब से चाकीवाड़ा पंपिंग स्टेशन का भी दौरा किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने कलेक्शन पॉइंट पर भी जाकर इंतजामिया की कारकर्दगी का जायजा लिया है। मेयर कराची के हमरा जो है MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज शाह और दीगर बल्दियाती हुकाम भी मौजूद थे। मिर्जा आदम खान रोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हुकाम की जानिब से मेयर कराची को जो है ये दौरे के मौके पर जो है तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है, जिस पर मेयर कराची की जानिब से दोनों टाउन में जो है जैसे आलाइशें उठाने के बाद जो है चूना लगाने के साथ साथ जो है फ्यूमिगेशन का काम जो है मुकम्मल करने की हिदायत दी गई हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जब तक वो इस मनसब पर बैठे हैं शहरियों की खिदमत करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अदाकार शकील की नमाज जनाजा में बेशतर फनकारों ने शिरकत की। बहरोज सब्जवारी, फैसल कुरैशी, जमीदुद्दीन आलमी के साहबजादे राज जमील आफ्ताब और रऊफ आलम समेत दीगर ने शिरकत की। क्या कहते हैं सुनते हैं। शकील भाई एक बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े नफीस इंसान थे और ये मेरे हर हफ्ते मेरी इनसे बात होती थी और जो इन्होंने काम कर लिए हैं उस ज़माने में और अब तक करते हैं। आखिरी प्रोग्रामिंग का था नीदा का गुड मॉर्निंग के अंदर, उनमें इनसे मेरी बात दूसरे दिन हुई थी। आज एक और लेजेंड कम हो गए। बहुत बड़े इंसान थे और फनकार तो सभी जानते हैं कि कितने बड़े थे। एक इंसान और बहुत बड़ा इंसान कम हो गया जो शोबिस से वाबस्ता था। हमारी बड़ी मोहब्बतें थी, बहुत प्यार करते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र व जमील अता फरमाए। क्या बोलूं मैं, मेरे रब ने उन पर इतना करम किया था कि इतना बड़ा नाम है कि पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। आज वो हमसे दूर हो गए। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। मेरे रब को कोई उनकी अदा पसंद थी कि ईद के दिन ले गए। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए। यकीनन उन्होंने बिल्कुल सच कहा। शकील से मेरा राब्ता और वास्ता 1963 से था। बेतहाशा ड्रामे किए उसके साथ पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से। यादों के जजीरे छोड़ गया है वो। सुनहरी बाब ख़त्म हो गया है पाकिस्तान टेलीविज़न कराची का। पाकिस्तान शोबिस का सुनहरी बाब ख़त्म हो गया है। बहुत बड़ा अदाकार चला गया छोड़ के। हाल ही में कबीर खान गए, उससे पहले ज़िया मोहिद्दीन गए। समझ में नहीं आ रहा कोई ऊपर सीरियल बन रहा है क्या। मतलब जिस तरह का शकील के बारे में जितना भी कहूँ कम है। लिखूँगा ज़रूर लिखूँगा, लेकिन इस वक्त मुख्तसर वक्त में उसके बारे में शकील को बयान करना नामुमकिन है। उसके अंदर इतनी खूबियाँ थी, लोग याद करते हैं जिस कदर खुलूस मोहब्बत और प्यार से बात करता था वो। इतना एक सेकंड का उसके अंदर गुरूर नहीं था जो आजकल बहुत देखने में आता है। बड़े अगर अदाकार बढ़ जाएं तो बात भी करना मुनासिब नहीं समझते। शकील से ज़्यादा मैंने उम्दा इंसान नहीं देखा। बड़ा अफसोस है मुझे। मैं भी कल पहुंचा हूं अमेरिका से, कुछ मुझे खबर मिली है तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। यूँ तो शकील भाई तो सभी जानते हैं जो उनके अदाकारी और जो उनकी जितनी बड़ी वो पर्सनैलिटी थे, लेकिन इसके अलावा मेरे बिल्कुल फैमिली टर्म से बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम लोग थे। शकील भाई मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ऐसा फनकार, ऐसा आर्टिस्ट आप जानते हैं कि सदियों में पैदा होता है और उसमें बाबर भाई हमारे, वो भी मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं कि अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। और सारे की सारी फैमिली को मैं बहुत बहुत खराज पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे शकील भाई को। थैंक यू। शकील साहब एक बहुत नफीस इंसान थे। लोग दुनिया से चले जाने के बाद तारीफें ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सच्ची तारीफ कर रहा हूँ उनकी। बहुत प्यार वाले, बहुत मोहब्बत वाले, बिल्कुल गुरूर नहीं था जैसे आजकल के लौंडों में है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे खानदान के इंसान थे और
बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करते थे। मुझे तो बिल्कुल उन्होंने छोटा भाई बनाया हुआ था और मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने उनके साथ 3 बड़े बड़े सीरियल किए, शहदूरी, अंकल उर्फी, अनकही। गवर्नर सिंध कामरान खान ठसोरी, पीपी रहनुमा वकार मेहदी और नजमी आलम भी अदाकार शकील यूसुफ के जनाजे में शरीक हुए। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का कोई भी बड़ा नाम, कोई लीजेंड जब चला जाता है तो हमें उसकी कदर भी होती है और हम सब उसके लिए जमा भी होते हैं। इससे बड़ा सानिया इसलिए नहीं हो सकता कि शकील साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो ये फनकारों की इंडस्ट्री थी उसको एक ऐसा नाम और मकाम दिया कि कोई उनके किसी किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए टीवी पर एक शफीक बाप का किरदार करते हुए तो दिखाई, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरह की थी। कोई स्कैंडल नहीं, एक अजीम नाम जो आज हमसे जुदा हो गया, पाकिस्तान से चला गया। मैं आज नमाज जनाजा में आया, उनके बेटों से, उनके ख़ानदान वालों से भी मिला, ताज़ियत की, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी देखने में आती है, वो ये कि जब ये हमारे बड़े फ़नकार, पाकिस्तान का नाम मुल्क से चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तब हम आते हैं और तब हम उनकी कदर करते हैं। मैं मुझ समेत इस बात की कोशिश करूँगा कि हमारे जितने बड़े अदाकार, फ़नकार या लीजेंड हैं, उनके यहाँ हम वैसे भी जाया करें, उनसे मिला करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान के नाम को दी है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की ये जो इंडस्ट्री है, इनमें जो हमारे फ़नकार हैं, जो अदाकार हैं, उन्हें हमने वो कुछ नहीं दिया, ना मान दिया, ना सम्मान दिया, और ना ही बहुत सारे इनमें कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आया, चंद एक को छोड़ के, जो बहुत ज़्यादा पुरसाइज़ ज़िंदगी गुजार रहा हो। उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि अपने फ़न से टेलीविज़न का, पाकिस्तान टेलीविज़न का नाम रोशन किया। उन्होंने जो किरदार अदा किया, चाहे वो हीरो का था, चाहे वो भाई का था, चाहे वो वालिद का था, चाहे कोई भी किरदार था, वो किरदार उन पर जचता था। उन्होंने इनसे इंसाफ किया। उनके इंतकाल से जो इस फ़न की दुनिया में जो खला पैदा हुआ है, वो शायद कोई पुर ना कर सके, क्योंकि दूसरा शकील अहमद ना पैदा होगा, ना उससे पहले था कोई। तो मैं अपनी जानिब से, नजमी आलम साहब की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, अपने चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, उनके अहले खाना से और उनके तमाम जो जितने भी उनके चाहने वाले थे, उनको पसंद करने वाले थे, उन सब से ताजुब इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जवार रहमत में जगह दे। और दुआ कहूँ कि, और मैं ये पाकिस्तान टेलीविज़न से भी दरख्वास्त करूँगा और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूँगा कि उनके इंतकाल के बाद कोई ऐसी यादगार कायम की जाए, या पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम स्टेशन पे कोई ना कोई एक स्टूडियो उनके नाम पे कायम किया जाए, ताकि वो हमेशा याद रहे, उनकी याद आती रहे। और उनके जो टेलीविज़न को चाहिए कि इस मौके पे वो ड्रामे भी उनके दिखाए, ताकि जो उनकी जो आज के नौजवान हैं जिसने नहीं देखा शकील अहमद साहब को, वो भी उनको देख सकें। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमत पर सेल्स टैक्स वसूली में 13 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जून 23 में एक माह में 24 अरब रुपए खिदमत पर सेल्स टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बन गया। रवा माली साल के अख्ताम हर खिदमत पर सेल्स टैक्स वसूली 180 अरब रुपए हदफ के मुकाबले 185 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा करने का रिकॉर्ड बना दिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने खिदमत पर सेल्स टैक्स वसूली में 13 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जून 23 में एक माह में 24 अरब रुपए खिदमत पर सेल्स टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड बन गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्नोकर खिलाड़ी माजिद अली की खुदकुशी पर स्नोकर एसोसिएशन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया फैसलाबाद में। पाकिस्तानी स्नूकर खिलाड़ी और साबिक अंडर 21 चैम्पियन माजिद अली ने ख़ुदकुशी की है। उस हवाले से हमारे साथ बात करने के इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के चेयरमैन आलमगीर शेख साहब। इनसे जानेंगे, शेख साहब
کیا ہوا ایک کھلاڑی اتنا مایوس ہوا, اتنا وہ دنیا سے بے فکر ہو کے خودکشی تک مجبور ہو گیا, کیا وجہ پتہ چلی اب تک؟ دیکھیے شروع سے کوئی 7-8 سال پہلے بھی جب یہ ہمارے سرکٹ میں تھا تو مجھے یہ پتہ لگتا رہتا تھا کہ اس کو کوئی مینٹلی طور پہ تھوڑا سا ڈسٹرب رہتا ہے, اور ہم نے اس کو بہت ایزی لیا کہ یہ نارملی ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہو, کیونکہ اس وقت اس کی 18-19 سال عمر تھی. بٹ یہ جو ڈیتھ ہے, میں نے ان کی فیملی میں بھی بات کی, ان کے فیصل آباد میں کافی لوگوں سے بات کی, فیصل آباد کے عہدیداران سے بات کی, اور مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس نے وہ اپنی گردن کاٹی, آرے میں دی. وہ جو بات فائنل کنکلوژن نکلا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا سایہ تھا, اور کسی فیمیل ہستی کا سایہ تھا, اور وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اس کے اوپر بہت کوشش کی, کہ ہم نے کافی جگہوں سے اس کا علاج کرایا اور بہت سارا اس کے اوپر مولویوں سے, حضرات سے, سب سے کوشش کی کہ نکل جائے, بٹ وہ سایہ نہیں نکل سکا, اور کسی خاتون کا سایہ تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مالی پریشانی تھی یا بے روزگار ہو گیا تھا کھلاڑی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی مالی پریشانی نہیں تھی. اس کے بھائی بہت اچھے تھے, اس کے ساتھ ان بھائیوں کے ساتھ ہی رہتا تھا. کیا سنا آپ نے کہ عالمگیر شیخ صاحب بتایا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو فیصل آباد میں رونما ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان اسنوکر کی یہ دنیا ایک اچھے کھلاڑی سے محروم ہو گئی, اور اب اس کے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی مغفرت کے لیے اس کی جو ہے دعا کریں گے تاکہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے, اور جو ایک غیر فطری عمل اس نے انجام دیا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے. جی.